Hello, my dear brothers and sisters. Free PDF link given in description. Press the arrow mark, download arrow mark, go to description and click the link. The PDF of this video will get downloaded into your phones. You can get them xeroxed or you can simply read it from the phones or you can share via WhatsApp or whatever. So if you like my video and PDF, please send 10 rupees to the number 9000834384 via Phone Pay or Google Pay. Okay, we are in the chapter of commercial banking in India. I ask you to keep in your mind these 4 chapters: Reserve Bank of India, Indian money market, capital market in India, as a set of chapters. So this is my video number 6. With this last video of mine with regards to commercial banking in India, we'll be completing the chapter of commercial banking in India with this video number 6. So after watching this video in full, consider that I am selling my product of commercial banking in India chapter to you for 60 rupees, or else my PDF, my product PDF in format PDF format. I am selling you the notes of commercial banking video, commercial banking in India in 6 videos. And consider, if you like these 6 videos and if you like the chapter, if you like the PDF of the chapter of commercial banking in India, what I wrote, you will be sending me 60 rupees. That means you are buying the product after checking for yourself, and if you like the product, you are sending me 60 rupees. So consider that I am giving you my product in upfront. You are buying my product after checking it, after using it, after, simply we can put it like this: you are buying knowledge slash concepts of chapter commercial banking in India for 60 rupees from me after checking the product, after gaining the knowledge. So that's the concept. I will be doing my videos in this way. I will be completing Indian economy in 100 videos as my thumbnail suggests. So it will take minimum of 100 videos. Hope you understand that. Now let's go to the questions which appeared in previous year question papers. I'm confident enough that you will be answering yourself all these questions once we complete those 4 chapters. So try yourself. If you doesn't get the answers, then you have the comment section. You can post any doubts in the comment section. Our fellow aspirants will answer your queries if they got it, or else I will answer the query, or I will answer the doubt to my knowledge. So the first bank managed by Indians was, you can know it from the first video itself. Regulating and controlling the banks is the activity of. So which controls and which regulates the banks? A tricky question. Please try to answer. The previous name of Axis Bank. We will get it to, we'll know it. We'll know it. What is a plastic money? We have it in our wallets. The central bank and monetary authority to control and regulate the flow of money in India is. We will come to know it. Here I wrote some committees
and its chairman, and on what topic, on what concept the committee was set up. So please mug them up or by heart at this instant, at this juncture. Later on, when we come to that topic, that chapters, we can recollect these committees and committee chairman. So K.S. Krishnaswamy committee belongs to priority sector lending. We have dealt it in with video number 5 with regards to priority sector lending. సో 40% మన ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ లిమిట్ 40% ఇవ్వాలి అన్న రూల్ని, అన్న క్లాజ్ని కృష్ణస్వామి కమిటీ బేస్ చేసుకుని, రికమెండేషన్ బేస్ చేసుకుని 33% నుంచి 40% చేంజ్ చేయడం జరిగింది 1975 ఆ ఏరియాలో. అది మనం లాస్ట్ వీడియోలో చూసాం, లాస్ట్ వీడియోస్లో. అలాగే నరసింహం కమిటీ ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్. ఇక్కడ పద్మనాభం కమిటీ వర్కింగ్ గ్రూప్ అంటే ఆన్ సైట్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అట. సో జస్ట్ రిమెంబర్ లైక్ దట్. చక్రవర్తి కమిటీ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ మానిటరీ సిస్టమ్. ఇది మనం ఆర్బీఐ చేస్తున్నప్పుడు విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ చక్రవర్తి కమిటీ. ఇట్ వాజ్ ఇన్ 1985 the year. We have got the question in 2016, I think so, group 2. It's okay. So R.K. Hazare committee, industrial licensing. బేసికల్గా ఇండస్ట్రియల్ లైసెన్సింగ్ అండ్ ఎంక్వైరీ కమిటీ మీద ఇది ఇండస్ట్రీ చాప్టర్లో వస్తుంది. బట్ ఆర్కే హజారే రికమెండెడ్ విత్ రిగార్డ్స్ టు బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఆల్సో, ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ బ్యాంక్స్ షుడ్ నాట్ బీ ఇన్ వన్ హ్యాండ్స్, దే మస్ట్ బీ సెపరేటెడ్. సో ఇన్ దట్ వే, ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ ఆర్కే హజారే, nationalization of banks was partial. I mean, the indication, the background of nationalization of banks, not particularly with recommendations of R.K. Hazare, but he recommended in that angle. So ultimately, government of India under the prime ministership of Indira Gandhi nationalized banks considering various aspects. 14 banks in 1969, 6 banks in 1980. సో సి రంగరాజన్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ షేర్స్ అంటే మన పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ ఉంటాయి కదండి పెద్ద పెద్దవి, అందులో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయమని, అంటే కొన్ని షేర్స్ పబ్లిక్కి ఇచ్చేయమని లేకపోతే ప్రైవేట్ పార్టీస్కి ఇవ్వమని, అమ్మేయమని ఈ కమిటీ రికమెండ్ చేసింది. ఇట్ వాజ్ ఇన్ 1992 టు మై మెమరీ. We'll get to know in economic reforms chapter and as well as industries chapter. Omkar Goswami belongs to industrial sickness. అంటే ఇండస్ట్రీస్ ఏమన్నా సిక్ అయిపోతే, నష్టాల్లోకి వెళ్తే ఏం చేయాలి, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. అర్జున్ సేన్ గుప్తా కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్. సో ఇవి సమ్ కమిటీస్ అండ్ ఇట్స్ ఏరియా ఆఫ్ రికమెండేషన్స్. So banking ombudsman was introduced by the RBI in 1995 under the Banking Regulation Act 1949. It's a simple question. చాలాసార్లు అడిగింటారు ఈ క్వశ్చన్ని, మీరు కూడా చూసుంటారు. 1995లో బ్యాంకింగ్ ఆంబడ్స్మన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అంటే పబ్లిక్ ఎవరికైనా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే దే కెన్ అప్రోచ్ దిస్ బ్యాంకింగ్ ఆంబడ్స్మన్. వాళ్ళు హీ విల్ solve the issue from the public side. అంటే బ్యాంక్స్లో ఏమన్నా ఇఫ్ యూ గాట్ ఎనీ ట్రబుల్, ఇఫ్ యూ గాట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద బ్యాంక్స్, దెన్ యూ కెన్, అంటే కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి ఒక వెంటిలేటర్ ఉండాలి కదండి, కంప్లైంట్ ఎక్కడో చోట ఇవ్వాలి కదా. సో అది బ్యాంకింగ్ ఆంబడ్స్మన్ చేసే పని అనమాట. ఏమన్నా కంప్లైంట్స్ ఇస్తే ఇట్ విల్ టేక్ అప్ ద ఇష్యూ అండ్ ఇట్ విల్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. సో బ్యాంకింగ్ ఆంబడ్స్మన్ స్కీమ్ 1995. It is a senior official appointed by the RBI. చూడండి, బ్యాంకింగ్ ఆంబడ్స్మన్ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? ఆర్బీఐ అపాయింట్ చేస్తారు. టు రిడ్రెస్ కస్టమర్ కంప్లైంట్స్ అగెయిన్స్ట్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ సర్టెన్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్. ఏదన్నా సర్వీస్లో మీకు డెఫిషియన్సీ కానీ ఏదన్నా ప్రాబ్లం కానీ వస్తే, అన్ని గ్రీవెన్స్ ఉంటే, యూ కెన్ కంప్లైంట్ టు దిస్ బ్యాంకింగ్ ఆంబడ్స్మన్ హూ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ద RBI senior official. So he will look after into your complaint. It has jurisdiction over all commercial banks
regional rural banks, scheduled primary cooperative banks and non-banking financial companies etc. కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ గురించి మనం అగ్రికల్చర్ చాప్టర్లో డీటెయిల్గా చదువుతాం. NABARD give loans to state cooperative banks. State cooperative banks give loans to DCCBs, district cooperative central banks, district central cooperative banks, and DCCBs in turn give loans to PACS, primary agricultural cooperative societies. సో అది చైన్ అనమాట, పైనుంచి కిందకి. దట్స్ హౌ మనీ ట్రావెల్స్. సో అది మనం అగ్రికల్చర్ బేసికల్గా ఈ ప్రైమరీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా కోఆపరేటివ్ అనేసరికి ఎక్కువ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ యాక్టివిటీస్కే లెండింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకని మనం అగ్రికల్చర్ చాప్టర్లో విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకింగ్ స్ట్రక్చర్. So, banking ombudsman has jurisdiction over all commercial banks, all regional rural banks, all scheduled primary cooperative banks, all non-banking financial companies etc. So, it has jurisdiction on almost everything in India. So, our ombudsman deals with matters less than or equal to rupees 10 lakh. So, adi టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది. I gave it to you. So now we come to Basel norms. It was in 1988 that the central banking bodies of the developed economies agreed upon capital adequacy ratio CAR, also known as the Basel Accord. సో ఈ 1988లో ఈ సెంట్రల్ బ్యాంకింగ్ బాడీస్ అంటే మన ఆర్బీఐ లాగా సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అంటాం కదండి. ఆర్బీఐ ఈజ్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అట్లాగే ఇంగ్లాండ్కి సెంట్రల్ బ్యాంకు. ఎందుకంటే ఇంగ్లాండ్ అని ఎందుకంటున్నానంటే అవర్ ఆర్బీఐ వాజ్ మోడల్డ్ ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్. న్యూ థింగ్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్. అంటే మన ఆర్బీఐ గివ్స్ ఇంపార్టెన్స్ టు అగ్రికల్చర్, వెరాజ్ we don't find that character in Central Bank of England. సో అది కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ వే వీళ్ళందరూ కూర్చుని క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో ఎంత ఉండాలి బ్యాంక్స్కి అనేది ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చారు. సో దాన్నే బేసల్ అకార్డ్ అంటారు అనమాట. ఇక్కడ ద అకార్డ్ వాజ్ అగ్రీడ్ అపాన్ ఎట్ బేసల్. అంటే బేసల్ అనే సిటీ, ఇట్ వాజ్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ అట్ ఎ మీటింగ్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సెటిల్మెంట్స్. సో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సెటిల్మెంట్స్ అన్న మీటింగ్లో బేసల్ ఈజ్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్లో ఈ బేసల్ అకార్డ్ తయారైంది. సో ద అకార్డ్ ప్రొవైడ్స్ రికమెండేషన్స్ ఆన్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్స్ విత్ రిగార్డ్ టు క్యాపిటల్ రిస్క్, మార్కెట్ రిస్క్ అండ్ ఆపరేషనల్ రిస్క్. సో వన్స్లో అప్పులు ఎత్తున్నామంటే రిస్క్ ఉన్నట్టే కదండి. సో ఆ క్యాపిటల్ మనకు మూలధనం, అంటే క్యాపిటల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఒక బ్యాంక్ ఒక 100 కోట్లు ఉండాలి అని మనం లాస్ట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో చూసాం కదా. ఒక బ్యాంక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే 100 crore క్యాపిటల్ ఉండాలి అని ఎక్కడో చూసాం. ఆ బంధన్ బ్యాంక్ దగ్గర అలాగా 100 కోట్లు ఉన్నాయా పెట్టేసుకుందాం రండి అన్నాను కదా బ్యాంక్. సో అట్లాగా అది క్యాపిటల్ అంటే. సో ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ అనమాట, అక్కడితో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏదన్నా మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే క్యాపిటల్ కావాలి. ఆ క్యాపిటల్ మన సొంత డబ్బా లేకపోతే బ్యాంక్ నుంచి అప్పు తెచ్చుకున్నదా అనేది డిపెండ్స్. సో క్యాపిటల్, సో ఇట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ వాస్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ రిస్క్, మార్కెట్ రిస్క్, ఆపరేషనల్ రిస్క్ ఉంటాయి కదా. సో దానికి సంబంధించి ఈ అకార్డు మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. ఈ అకార్డులో బ్యాంక్స్ ఆ సిఐఆర్ని, ఆ రేషియోని మెయింటైన్ చేస్తే సో దట్ బ్యాంక్స్ విల్ బి హెల్దీ. ఆర్ ఎల్స్ ఆ రేషియో కానీ తేడాగా ఉంటే బ్యాంక్స్ రిస్క్లో ఉన్నట్టు అనమాట. సో ఇట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ వాస్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హ్యావ్ ఇనఫ్ క్యాపిటల్ టు మీట్ ఆబ్లిగేషన్స్ అండ్ అబ్జార్బ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ లాసెస్. సో వాళ్ళకి క్యాపిటల్ మూలధనం ఉందనుకోండి, అంటే నష్టాలు వస్తూ ఉంటే క్యాపిటల్ ఎరోడ్స్, అంటే మీ మూలధనం క్యాపిటల్ విల్ గెట్ ఎరోడెడ్. సో క్యాపిటల్ అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది నష్టానికి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అలాంటిది ఆ క్యాపిటల్ ఉండాలి, ఇంత రేషియో ఉండాలి,
దేనికి? టు మీక్ ఆబ్లిగేషన్స్. ఏమైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఇలాగ ఏమైనా లాసెస్ జరుగుతూ ఉంటే ఆ మినిమం క్యాపిటల్ ఉంటే సో దట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విల్ రన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. అంటే వాళ్ళు లాస్ వచ్చినా మళ్ళీ రేపు లాభం వస్తుంది కదా. సో ఇట్ కంటిన్యూస్. మొత్తానికే పోయిందనుకోండి ఉన్న క్యాపిటల్ అంతా, ఇంకా అది మూసేస్తారు. సో బేసల్ 1 norm. The Basel Committee on Bank Supervision published a set of minimum capital requirements for banks. సో ఈ బేసల్ 1 నామ్లో ఏం చేశారు, బేసల్ కమిటీ ఏం చేసిందంటే ఆన్ బ్యాంక్ సూపర్విజన్ ఈ పబ్లిష్డ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ మినిమం క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ బ్యాంక్స్. అంటే మినిమం ఈ క్యాపిటల్ ఉండాలి బ్యాంక్స్లో. దేనికి? టు మెయింటైన్ ఏ సర్టెన్ అమౌంట్ ఫర్ ఫ్రీ క్యాపిటల్ టు దేర్ అసెట్స్. సో వాళ్ళకి అసెట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? అసెట్ అంటే మొత్తం డిపాజిట్స్ అన్నీ కలుపుకొని మొత్తం ఇంకా బ్యాంక్ సంపాదించిన అన్ని అసెట్స్కి ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రీ క్యాపిటల్, అంటే కొంత క్యాపిటల్ ఫ్రీగా ఉండాలి. యాజ్ ఏ క్వశ్చన్ అగైన్స్ ప్రాబబుల్ లాసెస్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ లోన్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏమన్నా బ్యాంక్ ఏదన్నా ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు కదా కంపెనీలో ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. అలాగే లోన్స్ ఇచ్చినప్పుడు సో అక్కడ ఏమన్నా లాసెస్ జరిగితే దానికి క్వశ్చన్గా క్యాపిటల్ అండ్ ఆ అసెట్స్ తగ్గట్టు రేషియో, ఒక రేషియో ఆఫ్ క్యాపిటల్ని బ్యాంక్స్ హోల్డ్ చేయాలన్నమాట. ఇన్ 1988 దిస్ రేషియో ఆఫ్ క్యాపిటల్ వాజ్ డిసైడెడ్ టు బి 8%. సో బేసల్ 1 నామ్లో, బేసల్ 1 అకార్డ్లో మనకి ఈ క్యాపిటల్ యాడిక్వసీ రేషియో 8% అని డిసైడ్ చేశారు. So capital adequacy ratio is the percentage of the total capital to the total weighted assets. అది. సో డెఫినేషన్, టోటల్ క్యాపిటల్ మీ దగ్గర మొత్తం క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ ఎంత ఉంది టు ద టోటల్ వెయిటెడ్ అసెట్స్, అంటే రిస్క్ వెయిటెడ్ అసెట్స్ అనమాట. అంటే ఆ రిస్క్ ఏమన్నా ఉంటాయి, ఎంత ఉన్నాయి మీ క్యాపిటల్కి అనేది క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో. Thus, capital adequacy ratio is also known as capital to risk weighted assets ratio, CRAR. సో ఎంత రిస్క్ వెయిటెడ్ అసెట్స్ ఉన్నాయి అంటే అన్ని అసెట్స్ రిస్క్ వెయిటెడ్ కాదు కదా, క్యాపిటల్కి టోటల్ క్యాపిటల్ ఇచ్చిన దానికి ఎంత రిస్క్ ఉన్నాయి అనే రేషియోనే ఈ క్యాపిటల్ టు రిస్క్ వెయిటెడ్ అసెట్స్ రేషియో. It is used to protect the depositors and promote the stability and efficiency of the financial system. సో ఇదంతా దేనికంటే పబ్లిక్ విల్ డిపాజిట్ ఇన్ బ్యాంక్స్, మరి వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి కదా. ఆ బ్యాంక్స్ ఏమో లోన్లు ఇచ్చేసుకుంటూ పోయి అక్కడేమో రిస్క్ పెరిగిపోతూ ఉంటే బ్యాంక్స్ మన డబ్బే కదా అటు వెళ్ళేది. అంటే పబ్లిక్ డిపాజిట్ చేస్తాయి, ఆ డబ్బునే లోన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు, అంటే సెకండరీ డిపాజిట్స్ అవుతాయి. సో ఈ క్యాపిటల్ అక్కడికి వెళ్తుంది, అదంతా వెనక్కి రాకపోతే మీకు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు డబ్బులు, పబ్లిక్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు డబ్బులు. సో అందుకని ఆ మినిమం క్యాపిటల్ ఒకటి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. అన్నీ అలా ఉండవు కదండి, అన్నీ ఇస్తే ఇంక బ్యాంకులు మూసేసుకోవడమే, ఇంకేం ఉండదు, అంతా అందరూ ఎగ్గొట్టేసేటట్టు అయితే. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద డిపాజిటర్స్ అండ్ ప్రమోట్ ద స్టెబిలిటీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్. టోటల్ ఇండియా వైడ్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ని స్టేబుల్గా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సారీ. Okay, now comes to Basel II. It attempts to integrate Basel I capital standards with national regulations by setting the minimum capital requirement of financial institutions with the goal of ensuring institutional liquidity. Okay, Basel II అది అలా ఏదో రాశాను, నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. నౌ Basel III గైడ్లైన్స్ 2015. నిన్న లాస్ట్ 6th వీడియో తెలుగులో 2010 అని ఉంది టెక్స్ట్ బుక్లో, ఇక్కడేమో 2015 అని ఉంది. సో లెట్ us కన్సిడర్ 2015 యాజ్ ద సీరియస్ డేట్, సీరియస్ ఇయర్, బికాజ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇంగ్లీష్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలంటారు కదండి. సో అందుకని 2015 Basel III గైడ్లైన్స్ వచ్చినాయి అని ఫిక్స్ అయిపోండి. తెలుగులో చూసిన వాళ్ళు కొంచెం కరెక్ట్ చేసుకోండి. నేను 7th వీడియోలో తెలుగు వీడియోలో ఇది మళ్ళీ మీకు అక్కడ చెప్తాను. ఐ
get it to you. I will correct it. So RBI released draft guidelines on 28th May 2015 on the net stable funding ratio under Basel III framework on liquidity standards of banks. సో మొత్తానికి బేసల్ 3 గైడ్లైన్స్ 2015లో ఆర్బీఐ రిలీజ్ చేసింది డ్రాఫ్ట్. దేని మీద? నెట్ స్టేబుల్ ఫండింగ్ రేషియో అన్న దాని మీద. సో నెట్ స్టేబుల్ ఫండింగ్ రేషియో ఎన్ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఏదోటి ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. అంటే అమౌంట్ ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు 100 రూపాయల్లో ఉండాలి స్టేబుల్ ఫండింగ్కి, కానీ మీ దగ్గర యాజ్ ఎ కమర్షియల్ బ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 80 రూపీస్ ఆఫ్ స్టేబుల్ ఫండింగ్. సో అది డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ రేషియో ఎంత ఉంది, 100కి 100 ఉందా లేకపోతే 100 కంటే కొంచెం తక్కువ ఉందా. That net stable funding ratio is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. ఎంత ఉండాలి, ఎంత ఉంది. So in the draft guidelines released by the central bank said that banks will have to maintain net stable funding ratio from March 2019. సో డ్రాఫ్ట్ గైడ్లైన్స్లో సెంట్రల్ బ్యాంక్ అంటే ఆర్బీఐ ఏం చెప్పింది అంటే 100 రూపాయలు ఉండాలంటే 100 రూపాయలు ఉండాలి, నా దగ్గర 80 రూపాయలు ఉన్నాయంటే కుదరదు. సో మార్చ్ 2019 నుంచి ఆ 100 రూపాయలు అవైలబుల్ స్టేబుల్ ఫండింగ్ ఉండాలి, రేషియో ఉండాలంటే రేషియో ఉండాల్సిందే. బట్ ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ ద కరోనా వైరస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ బేసల్ 3 నార్మ్స్ ఫర్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ హ్యాస్ బీన్ డిఫర్డ్. సో కొంచెం వీటిని పక్కన పెట్టారు. అది అంతే కదండి, మన ఖర్చు లేదు, లోన్లు తీసుకోవట్లేదు, ఏమీ లేదు కదా కరోనాలో. 2019 మార్చ్ 22 కరోనా వల్ల మాకు 1 ఇయర్, ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 ఇయర్ కాదు కానీ ఒక 8 months రిజల్ట్ పోస్టింగ్స్ డిలే అయిపోయిందండి. 2019లో ఆగస్ట్ 29, 30 ఎగ్జామ్ రాసాము. తర్వాత ఫస్ట్కి, రివైజ్డ్కి, ఫైనల్కి అన్నీ అయ్యి చివరికి రిజల్ట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి ఫిబ్రవరి 2020లో వెళ్ళాం. జనవరి ఫిబ్రవరిలో 2020లో అక్కడ వచ్చేస్తున్నాయి, ఇంకా అయిపోయింది కదా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనుకున్నాం. ఆ తర్వాత మార్చ్ ఏప్రిల్ నుంచి ఇంకా మార్చ్ ఏప్రిల్లో రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తే ఫైనల్గా చక్కగా నా బర్త్డే ఆగస్ట్ అనమాట, ఆగస్ట్ లోపల జాయిన్ అయిపోదాం అనుకున్నా. బర్త్డే స్పెషల్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం ఆఫ్టర్ 40 years. అదే ఈ 2020 ఆగస్ట్ 1తో నాకు 40 years కంప్లీట్ అయిపోతాయి అనమాట. అక్కడితో ఐ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు 41st year ఆన్ ఆగస్ట్ 1st, 2020. సో అందుకని జనవరి ఫిబ్రవరిలో అయిపోయింది కదా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషను. సో ఆగస్ట్ లోపల పోస్టింగ్ వచ్చేస్తుంది, జాయిన్ అయిపోదాం అనుకున్నా. కరోనా నరేంద్ర మోడీ గారు మార్చ్ 22వ తారీఖున బాంబు పేల్చారు, లాక్డౌన్ అని. అంతే, మొత్తం మే 15 వరకు ఏపీపీఎస్సి సెలవ, లాక్డౌను, కర్ఫ్యూ. మే 15 నుంచి మళ్ళీ ఆఫీసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి 2020లో. మే 15 నుంచి ఆఫీసులు స్టార్ట్ అయితే జనవరిలో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్, జనవరి ఫిబ్రవరిలో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోతే మే 15 వరకు మళ్ళీ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది ఈ రిజల్ట్స్ విషయంలో. వీ గాట్ ఫైనల్ రిజల్ట్ ఆన్ October 28, 2020. అంటే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత వీ వెయిటెడ్ ఫర్ 10 months. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏపీపీఎస్సిలో ఎవ్వరూ కూడా డిలే జరగదు. ట్రస్ట్ మీ, ఐ హ్యావ్ one of my friend in APPSC who works there.
ఇదే మనలాగే ఇప్పుడు మనకి జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మనం గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో కూర్చున్న తర్వాత వీ విల్ వర్క్, వీ విల్ నాట్ స్లీప్ దేర్. ఏ రోజు ఎవరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళకి అప్పచెప్పిన పని ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీకి తగ్గట్టు పని చేస్తారు అందరూ కూడా. ఇంత కష్టపడి చదివి ఆఫీసుల్లో నిద్రపోవడానికి వెళ్ళరు కదండి. ఇంత కష్టపడి చదివి ఉద్యోగం తెచ్చుకున్న తర్వాత ఆఫీస్లో పని జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మేము అన్ని యాంగిల్స్లోనూ ఎంక్వైరీలు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. సిచ్యువేషన్ ఏంటి, రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తున్నాయి, ఎందుకు డిలే అవుతుంది, ఇచ్చేయండి తొందరగా. అంటే వర్క్ స్టార్ట్, అంటే కరోనా ఉన్నా సరే మే 15 నుంచి అందరూ ఆఫీసులకు వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు. సో దెన్ వీఆర్ వెయిటింగ్ అనమాట. అక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడొచ్చిందంటే బయట అందరికీ తెలియని విషయాలు ఏంటంటే చాలామందికి స్పోర్ట్స్ కోటాని కొత్తగా 2019లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఫస్ట్ పాయింట్. సో స్పోర్ట్స్ కోటాలో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు వీ ప్రొడ్యూస్ అవర్ సర్టిఫికేట్స్ ఇన్ ఏపీపీఎస్సి. ఏపీపీఎస్సిలో సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఎవరు వెరిఫై చేయాలి, అంటే అది జెన్యూనా కాదా అనేది ఎవరు వెరిఫై చేయాలి? స్పోర్ట్స్ కోటా ఇచ్చారు నోటిఫికేషను, అక్కడేమో కడపలో జోన్ 4లో ఒక డీటీ ఉంది ఓపెన్ కేటగిరీలో, డిప్యూటీ తహసీల్దారు. అలాగే ముగ్గురు ఏఎస్ఓలు ఉన్నాయి, 3 అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ పోస్టులు ఉన్నాయి స్పోర్ట్స్ కోటాలో. అందరూ ఇచ్చేశారు సర్టిఫికేట్స్, మరి ఎవరో ఒకరు వెరిఫై చేయాలి కదా. సో ఏపీపీఎస్సి సెండ్స్ దోస్ సర్టిఫికేట్స్, ఆల్ దోస్ సర్టిఫికేట్స్ టు స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎవరు, అరే నోబడి, దర్ ఇస్ నో టైమ్ లిమిట్. సో స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం అన్ని సర్టిఫికేట్స్ని స్క్రూటినీ చేయడానికి నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఇట్ టుక్ అరౌండ్ ఆగస్ట్. సీరియస్లీ ఆగస్ట్ పట్టింది ఆ ఫైలు ఏపీపీఎస్సికి వెనక్కి వెళ్ళడానికి. అక్కడ మీకు వన్స్ ఇట్ వాజ్ వెంట్ టు శాప్, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, దెర్ వాజ్ నో వన్ టు గైడ్ ఇట్ ఆర్ కంట్రోల్ ఇట్, ఆర్ దెర్ ఇస్ నో టైమ్ లిమిట్, దెర్ ఇస్ నో టైమ్ ఫ్రేమ్. ఈ టైం ఫ్రేమ్లో మీరు ఫైల్ వెనక్కి పంపించాలన్న ఇష్యూ ఏమీ లేదు. సో శాప్లో మళ్ళీ అదొక డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్, వాళ్ళ ఎంప్లాయీసు, వాళ్ళ చైర్మన్, అది వేరు. సో ఈ ఫైల్ అక్కడికి వెళ్ళింది, ఇది ఒక ఇష్యూ. తర్వాత ఇష్యూ ఏంటంటే మెడికల్ సర్టిఫికేట్స్. ఇప్పుడు ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్, విజువలీ హ్యాండిక్యాప్డ్, హియరింగ్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అని 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఆ కేటగిరీస్లో ఏమన్నా పోస్టులు ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ హ్యాండిక్యాప్డ్ స్టేటస్, వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తారు. అక్కడ కూడా మళ్ళీ వెరిఫికేషన్ జరగాలి కదా, వెదర్ దట్ సర్టిఫికేట్ వాజ్ రియల్ ఆర్ ఫేక్ అనేది కూడా మళ్ళీ వెరిఫికేషన్ జరగాలి. ఎందుకు వెరిఫికేషన్ జరగాలి? బికాజ్ అది ఓకే, వెరిఫికేషన్ జరగాలి. సరే, వెరిఫికేషన్కి టోటల్ రిజల్ట్కి సంబంధం ఏంటి అని అడగచ్చు మీరు. దేర్ ఇస్ వెరీ మచ్ రిలేటెడ్ టు దట్. ఇప్పుడు 2021 యాజ్ ఆఫ్ టుడే సెప్టెంబర్లో డిలే అవుతుంది దానికి కూడా నోటిఫికేషన్ కారణం ఇదే. ఈ మెడికల్, అదే ఫిజికల్గా ఏమన్నా హ్యాండిక్యాప్ ఉంటే, ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్స్ కానీ దొరకలేదు అనుకోండి ఆ నోటిఫికేషన్కి, దేర్ వాజ్ ఎ రూల్, ఒక హ్యాండిక్యాప్డ్ దొరకకపోతే, ఇన్ కేస్ విజువల్లీ హ్యాండిక్యాప్ పర్సన్లో కేటగిరీలో ఒక పోస్ట్ ఉంది, ఆ పోస్టులో క్యాండిడేట్ ఆ నోటిఫికేషన్కి దొరకనప్పుడు ఏంటంటే ఏపీపీఎస్సి హ్యాస్ సీరియస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, సీరియస్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. దే హ్యావ్ టు సీ వెదర్ దేర్ వాజ్ అన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ అదర్ కేటగిరీస్. అంటే సంథింగ్ లైక్ అదే విజువలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ దొరకకపోతే హీరింగ్ హ్యాండిక్యాప్డ్, లేకపోతే ఫిజికల్లీ అలాగా ముగ్గురిని చేసుకుని, ముగ్గురు కూడా దొరకకపోతే మళ్ళీ ఒక నోటిఫికేషన్ ఏదో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసి, మళ్ళీ ఆ నోటిఫికేషన్, ఇది సెకండ్ నోటిఫికేషన్. ఇది ఏమైందంటే ఒక నోటిఫికేషన్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలని రూల్ ఉంటుంది. ఇది హియరింగ్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్లో ఆ నోటిఫికేషన్లో దొరకలేదని, అంటే సపోజ్ 2016 నోటిఫికేషన్లో ఆ పర్టిక్యులర్ పోస్ట్కి ఆ క్యాండిడేట్ దొరకకపోతే ఇట్ వాజ్ క్యారీ ఫార్వర్డెడ్ టు 2018 నోటిఫికేషన్ విచ్ ఐ రోట్. ఇక్కడ కూడా దొరకకపోతే దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫిల్డ్ విత్
ఓపెన్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్. సో ఇన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వచ్చినాయి. సో దీనికి ఎవరు ఆ సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫై చేస్తారు? గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, ఆ వైజాగ్ కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్ మనకి ఇక్కడికి వస్తాయి ఫైల్స్. సో ఇక్కడ ఫైల్ ఎవరు చూడాలి? డాక్టర్ చెక్ చేయాలి. వాళ్ళందరూ మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలి, వాళ్ళకి మళ్ళీ టైం టేబుల్ ఇస్తారు, టైం షెడ్యూల్ ఇస్తారు. ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు వైజాగ్లో వెరిఫికేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఇక్కడ డాక్టర్ సర్టిఫై చేస్తే ఆ ఫైల్ మళ్ళీ ఏపీపీఎస్సీకి వెళ్తుంది. సో గ్రూప్ 2 ఇన్ని కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయండి. నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే ముందు, ఇచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బీ యాక్యురేట్. సో అంటే జాబ్ కదా, గవర్నమెంట్ జాబ్ కదా, సో ఇంత కథ ఉంటుంది. సో అందుకని ఐ యాక్సెప్ట్ దెర్ వాజ్ ఏ డిలే డెఫినెట్లీ. ఫర్ దట్ మ్యాటర్ 2012 తర్వాత 2017 నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్, 5 సంవత్సరాలు నేను వెయిట్ చేసింది. సో దట్ వే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇంకొకటి ఏంటంటే 10 లక్షల మంది ఉంటారు నిరుద్యోగులు, లేకపోతే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం తెచ్చుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు. ఇచ్చేదేమో 1000 పోస్టులు, 2000 పోస్టులు మహా అయితే, ఏదైనా ఆల్ కేటగిరీస్ తీసుకోండి. అంటే మిగతా 9,90,000 మంది అలాగే ఉంటారు కదండి. సో ప్లీజ్ హోల్డ్ యువర్ బ్రెత్, బీ సీరియస్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ బీ క్విక్ అండ్ ఇది రన్నింగ్ రేస్. ఎవరు ముందుంటే, ఎవరు ముందు నుంచి చదువుకుంటున్నారో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు, ఎక్కువ జాబ్స్ వస్తాయి. సో నేనైతే మాత్రం ఐ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్, ఆఫ్టర్ మెనీ ఫెయిల్యూర్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్, ఐ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత పుస్తకాలు తీసే వాళ్ళకి నా ఎక్స్పీరియన్స్లో అయితే ఎవరికి ఉద్యోగం రాలేదు. ఎవరైతే చదువుతూ ఉంటారో నోటిఫికేషన్ టైంకి, అంటే మీరు అప్లై చేసే టైంకి మీ సిలబస్ అంతా మీ మైండ్లో ఉందనుకోండి, ఆ నోటిఫికేషన్కి ఇచ్చిన 3-4 మంత్స్ యూ విల్ స్పెండ్ ఫర్ రివిజన్. అక్కడ వాళ్ళు డెఫినెట్లీ దోస్ పీపుల్ విల్ గెట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లైక్ ఏ కేక్ వాక్. So first of all you have to decide whether you are in this field or not. If you are in this field, do as per the requirements of the field. ఇవన్నీ నేను వీడియోస్ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే, ప్లీజ్ నో ద డెప్త్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్. సో ఇది 2 రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది మీకు. నేర్చుకునే వాళ్ళకి నేర్చుకున్నంత ఉపయోగపడుతుంది. అసలు గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఎంత లోతు ఉంటుందో కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. సో యూ కెన్ డిసైడ్ ఇన్ బోత్ వేస్. సో అదండి, సారీ టాపిక్ డివైట్ అయిపోయింది, 33 minutes అయిపోయింది, సారీ ఫర్ దిస్. ఓకే, అదండి. ఐ వెయిటెడ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ 2020లో వెళ్తే 2021 జనవరి ఎండింగ్ పోస్టింగ్ వచ్చింది, ఫిబ్రవరిలో జాయిన్ అయ్యాను. సో 1 year వెయిట్ ఫర్ అస్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ సక్సెస్ఫుల్. That's how system works. No other way. You have to. But trust me, even in APPSC, my friends were there, 1 or 2 people. అంటే ఇప్పుడు 2012లో 11లో జాబ్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు, నాతో పాటు ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు, జూనియర్ అసిస్టెంట్గా జాయిన్ అయ్యి ప్రమోషన్స్ మీద. బట్ దే ఆర్ సీరియస్, దే ఆర్ ఆల్ లైక్ అస్, మనలాగే. దే ఆర్ నాట్, మన ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు, ఏపీపీఎస్సీలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు. ఏపీపీఎస్సీని అయితే తిట్టుకోవద్దు. I ట్రస్ట్ మీ దట్ లైక్ పీపుల్ వర్క్ దేర్ సీరియస్లీ. ఏమి ఖాళీ కూర్చోవడం ఏమి ఉండదండి. నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినాయి అంటే వాళ్ళకు ఉన్నంత పని ఇంకెవరికి ఉండదు అనమాట. దే విల్ డూ దట్. కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆర్డర్స్ కరెక్ట్గా వెళ్తే అన్నీ సెట్ అయిపోతే అన్నీ చప్పమని స్టార్ట్ అవుతుంది పని. సో ట్రస్ట్ మీ ఇన్ దట్ వే ఫ్రమ్ ద ఏపీఎస్సీ సైడ్. ఓకే, నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి? నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ ఆర్ ద బ్యాడ్ లోన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్.
సో నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ ఆర్ ద బ్యాంక్ లోన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్. అంటే ఎవరైతే లోన్ కట్టకపోయినా, ఆ లోన్ తిరిగి ఇవ్వకపోయినా వాటిని నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ కింద బ్యాంక్స్ కన్సిడర్ చేస్తాయి. ఇట్స్ ఎ టర్మ్ యూస్డ్ ఫర్ బ్యాడ్ లోన్స్. The criteria to identify such assets have been changing over the time. సో నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అంటే ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా. సో ఆ క్రైటీరియా చేంజ్ అవుతుంది. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫాలో ఇంటర్నేషనల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ టు ఎన్ష్యూర్ గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, ది ఆర్బీఐ షిఫ్టెడ్ టు ద కరెంట్ పాలసీ ఇన్ 2004. ఆ కరెంట్ పాలసీ ఏంటో కింద ఉంది. సో అది 2004లో ఇంటర్నేషనల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్తో లింకప్ అయిపోయాం మన ఆర్బీఐ. Under it, a loan is considered non-performing asset if it has not been serviced for one term, that is 90 days. అంటే ఇయర్లో 4 టర్మ్స్ అనుకుంటే అంటే 90 డేస్కి కట్టాలండి. అది ఇయర్లీ మంత్లీ కడుతూ ఉంటాం, బట్ 90 డేస్కి చూసుకుంటారు అనమాట. 3 టర్మ్స్ లైక్ 3 months కట్టకపోతే అప్పుడు దాన్ని నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అని కన్సిడర్ చేస్తారు బ్యాంక్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ 90-day overdue norm. సో 90-day overdue norm దేనికి సంబంధించింది? నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అనే దానికి సంబంధించింది. ఫర్ అగ్రికల్చరల్ లోన్స్ ద పీరియడ్ ఈస్ టైడ్ విత్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్డ్ క్రాప్స్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 2 crop seasons to 1 year overdue norm. For agricultural loans, the period is tied with the period of the concerned crops ranging from 2 crop seasons to 1 year overdue norm. జనరల్గా అగ్రికల్చరల్ లోన్ ఏంటంటే 1 yearకి తీసుకుంటారు. అంటే పంట వేసి వేయడానికి ముందు తీసుకుంటారు. ఆ డబ్బులతో లేబర్కి, అలాగే సీడ్స్కి, అలాగే ట్రాక్టర్స్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా అన్నిటికీ ఉపయోగించి పంట వేస్తారు. సో ఆ పంట పండి చేతికి వచ్చేసరికి టైం పడుతుంది కదండి. చేతికి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఆ క్రాప్ని సెల్ చేస్తే అప్పుడు ఆ లోన్ రిటర్న్ చేస్తారు కదా. సో అందుకని వాళ్ళకి రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 2 crop seasons. క్రాప్ సీజన్స్ అంటే మనకి రబీ అండ్ ఖరీఫ్ అని 2 ఉంటాయి కదా, మధ్యలో ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది, అది అగ్రికల్చర్ చాప్టర్లో చూద్దాం. సో అట్లాగా రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 2 crop seasons to 1 year overdue norm. అంటే 1 year కన్నా దాటితే అప్పుడు అగ్రికల్చర్ లోన్స్లో నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు అనమాట. సో నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ వర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 types. ఒకటి సబ్స్టాండర్డ్, అంటే రిమైనింగ్ ఎన్పిఎస్ ఫర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18 months. అంటే ఒక 3 months తర్వాత ఎన్పిఏ ముద్ర పడింది ఆ లోన్ మీద, అక్కడి నుంచి 18 months లోపల ఉంటే 18 months అయిపోయింది, స్టిల్ ఇట్ వాజ్ నాట్ యెట్ ఫుల్ఫిల్డ్, దట్ లోన్ హ్యాస్ నాట్ యెట్ బీన్ రికవర్డ్. సో దాన్ని సబ్స్టాండర్డ్ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అంటారంట, అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18 months. నెక్స్ట్ డౌట్ఫుల్ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్, అంటే రిమైనింగ్ ఎన్పిఎస్ ఫర్ మోర్ దెన్ 18 months. అంటే 18 months దాటింది, అంటే ఏదేదో డౌట్గా ఉందిరో, ఏదో తేడాగా ఉందిరో ఈ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అన్నది సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అవుద్ది అనమాట. అక్కడి నుంచి డౌట్ఫుల్ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అంటారు 18 నెలల తర్వాత. అట్లాగే థర్డ్ వన్ లాస్ అసెట్స్, వేర్ ద లాస్ హెస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద బ్యాంక్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ ఆర్ ద ఆర్బీఐ ఇన్స్పెక్షన్, బట్ ద అమౌంట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ రిటర్న్ ఆఫ్. రిటర్న్ ఆఫ్ అంటే ఆ బ్యాంక్లోంచి పుస్తకాల్లో తీసేస్తారు అంతే, దాన్ని అలా లాస్లో పెట్టుకోరు అనమాట. ఇట్స్ ఎ ప్యూర్లీ బ్యాంకింగ్ టెర్మినాలజీ. సో మొత్తానికి లాస్ అసెట్స్ అనమాట, ఇంక పోయింది అది. ఆడెవడో ఎత్తేసాడు జెండా ఎత్తేసాడు అంతే, లోను పడిపోయింది, కనం బిగ్ హోలు. సో అలా 3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయండి. ఒకటి సబ్స్టాండర్డ్, రెండోది డౌట్ఫుల్, మూడోది లాస్ అసెట్స్. 18 months లెస్ దాన్, 18 months మోర్ దాన్, అండ్ లాస్ట్ అంటే ఇంక లాస్ట్ ఫైనల్గా విచ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ రిటర్న్ ఆఫ్. అదో పాయింట్. సో రిజాల్వింగ్ ద ఎన్పిఏ ప్రాబ్లం, ఎలా రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి? ద రేషియో ఆఫ్ గ్రాస్ ఎన్పిఏ టు గ్రాస్ అడ్వాన్సెస్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ హ్యాస్ బీన్ రైజింగ్ కన్సిస్టెంట్లీ డ్యూరింగ్ రీసెంట్ టర్మ్స్ అండ్ ఈజ్ ఎ సీరియస్ కాజ్ ఆఫ్ వరీ. సో రేషియో ఆఫ్ గ్రాస్ ఎన్పిఏ, గ్రాస్ అంటే అన్నీ అనుకోండి, గ్రాస్ అడ్వాన్సెస్ అంటే ఒక 100 రూపాయలు అడ్వాన్స్లు ఇచ్చింది, లోన్స్ ఇచ్చింది, అందులో ఒక లోన్ ఎన్పిఏలు ఎంత తయారైంది, అంటే ఎంతమంది లోన్లు కట్టట్లేదు, ఆ 90-day నామ్ ఎంతమంది లోన్స్ దాటిపోయినాయి, ఆ రేషియో ఈ మధ్యన పెరిగిపోతుందట.
అంతే కదండి. ఇప్పుడు రేషియో పెరిగిపోవడం అంటే ఏంటి? 100 రూపాయలు బ్యాంక్ లోన్, మీరే బ్యాంక్ అనుకోండి, మీరు 100 రూపాయలు అప్పు ఇచ్చారు, 100 మందికి ఇచ్చారు, రూపాయి 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 చెప్పిన 8 రూపాయలు తిరిగి రావట్లే, మిగతా 92 మంది కడుతున్నారు, 8 మంది కట్టట్లే, ఎన్పిఏ అయింది. రేషియో అంటే 8% ఆఫ్ యువర్ గ్రాస్ అడ్వాన్సెస్ అనమాట. 8 మంది కట్టట్లేదు, 8 రూపాయలు రావట్లేదు తిరిగి, లోన్ ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు, లోన్ ఈఎంఐ రావట్లేదు 8 రూపాయలకు సంబంధించి 100 రూపాయలు అంటే గ్రాస్ ఎన్పిఏ ఎంత ఉంది? 8 రూపీస్ ఉందని అర్థం. రేషియో 8% ఉందని అర్థం. అదే పెరుగుతుంది అంటే 9వాడు కూడా ఎగ్గొట్టాడు రావట్లేదు, 10వాడు ఎగ్గొట్టాడు రావట్లేదు, 11వాడు ఎగ్గొట్టాడు రావట్లేదు, 12వాడు ఎగ్గొట్టాడు రావట్లేదు. అంటే అమౌంట్ 12 రూపాయలు రాలేదు మీకు, రావట్లేదు ఆ అమౌంట్లోంచి. 100 రూపాయలు లోన్ ఇచ్చినప్పుడు 12 రూపాయలకు సంబంధించిన ఈఎంఐస్ రావట్లా. అప్పుడు రేషియో ఎంత ఉంది? 12%. 100 రూపాయల్లో 12% ఉంది. మొత్తం 100 రూపాయల అడ్వాన్సుల్లో 12 రూపీస్ రావట్లేదంటే ఇట్ వాస్ 12%. సో అది రేషియో ఆఫ్ గ్రాస్ ఎన్పిఎస్ టు గ్రాస్ అడ్వాన్సెస్ అంటే. సో ద గ్రాస్ ఎన్పిఎస్ టు గ్రాస్ అడ్వాన్సెస్ రేషియో విచ్ వాస్ 2.5% యాజ్ ఎట్ ఎండ్ March 2011 అని చెప్పాను. కానీ 100 రూపాయల్లో 2.5 రూపాయలు రాలేదు ఎక్కడ 2011లో, రోజ్ టు 4.6%. అంటే March 2015లో 4.4 రూపాయలు 60 పైసలు ఎగ్గొడుతున్నారు. అక్కడి నుంచి ఫర్దర్ టు హై యాజ్ 11.2% 2017-18 అండ్ దేవర్ 9.1% in 2018-19. సో అలా తగ్గింది కొంచెం, అలా పెరుగుతూ వచ్చినాయి. మొత్తానికి ఇప్పుడు 9.1% ఆఫ్ గ్రాస్ ఎన్పిఎస్ టు గ్రాస్ అడ్వాన్సెస్ ఉన్నాయంట 2018-19లో. 19-20 డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ పర్సంటేజెస్, కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేయాలి, ఎందుకంటే ఇట్ చేంజెస్. 2009 చూడండి, 17-18లో ఎక్కువ ఉంది, 2018-19 తక్కువ ఉంది, 2019-20లో ఎంత ఉందో చూద్దాం తర్వాత కొత్త బుక్ వచ్చినప్పుడు. సో అట్లాగా డోంట్ వరీ అబౌట్ ద పర్సంటేజెస్ ఆర్ నంబర్స్, హ్యావ్ ఏ బ్రాడర్ వ్యూ. అంటే ఒక ఈగల్స్ ఐ వ్యూ ఉండాలి మీకు. అంటే ఎలాగ 1950s నుంచి 2021 వరకు బ్యాంకింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, అందులో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఎట్సెట్రా అన్న కాన్సెప్ట్ ఈ 6 వీడియోస్లో మీరు అర్థం చేసుకుని ఉండుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ద నంబర్స్ మచ్, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద నంబర్స్. To tackle the problem of NPS, RBI devised 2 schemes in the recent past. One is the Strategic Debt Restructuring Scheme, SDR scheme, which allowed the banks to convert their debt into equity according to a predetermined formula, take control of the company, and then induct new management and turn it around. అంటే డెట్ ఉంది, 1,00,000 రూపాయలు అప్పు చేశాడు మీ దగ్గర, మీరే బ్యాంక్ అనుకోండి, యూ ఫీల్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ కమర్షియల్ బ్యాంక్. 1,00,000 రూపాయలు మీరు లోన్ ఇచ్చారు ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టుకున్నాడు. ఇండస్ట్రీ పెట్టుకున్న తర్వాత, కంపెనీ పెట్టుకున్న తర్వాత వాడు సరిగ్గా రన్ చేయలేకపోతున్నాడు. సో మొత్తానికి మీకు ఈఎంఐల రూపంలో కట్టాల్సిన డబ్బులు 3 నెలలు కట్టలేదు. సో అది నెమ్మదిగా అది ఎన్పిఏలోకి వెళ్ళింది. సో మరి దాన్ని ఏం చేయాలి? అప్పుడు ఆ అప్పుని ఈక్విటీ అంటే మీరే మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటారు అనమాట. టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అంటే మీరు బ్యాంక్ ద్వారా మీకున్న ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదండి, యూ విల్ పే సమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ యూ విల్ సెండ్ దెమ్ అండ్ టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ దెన్ ఇండక్ట్ న్యూ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టర్న్ ఇట్ అరౌండ్. వన్స్ ఆ మేనేజ్మెంట్ పక్కకి వెళ్తే కొత్త మేనేజ్మెంట్ మీరే పెట్టుకుని ఆ బిజినెస్ని, ఇండస్ట్రీని మళ్ళీ టర్న్ అరౌండ్ చేయడానికి అనమాట. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, ఆ డబ్బు ఏదైతే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆడు పెట్టుకుని ఉంటాడు, ఈ విల్ బీ సిట్టింగ్ ఎ సైడ్, మీరు పెట్టిన డబ్బు బ్యాంక్ ద్వారా. సో మొత్తానికి అందులో వచ్చే లాభాలు యూ విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఈక్విటీ. ఆ అప్పుని ఈక్విటీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారనమాట, అంటే షేర్ హోల్డింగ్ కింద. ఈక్విటీ అంటే నథింగ్ బట్ షేర్ హోల్డింగ్ అండి. ఇప్పుడు ఆడు మీ దగ్గర 1,00,000 రూపాయలు తీసుకున్నాడు, ఆడు 1,00,000 రూపాయలు పెట్టుకున్నాడు, వాడేమనుకుంటాడు 2 లక్షలు టోటల్గా ఇండస్ట్రీకి ఖర్చు అయింది. సో అందులోంచి మొత్తానికి వ్యాపారం చేస్తాడు, 1,00,000 రూపాయలకి 2 లక్షలు, మొత్తం 2 లక్షలు పెట్టినందుకు జనరల్గా 10% ప్రాఫిట్ రేట్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 10% వస్తే బిజినెస్లు బాగున్నాయని లెక్క అనమాట ఇన్ జనరల్గా. అంటే 2 లక్షలకి ఎంత రావాలి, నెలకి 20,000 దాకా రావాలి లాభం. అప్పుడు ఏమవుతుంది,
మీకు ₹1,00,000 బ్యాంకుకి నెమ్మదిగా 10,000 చొప్పున కట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. ఇంకో 10,000 అలా ప్రాఫిట్ కింద ఉంటుంది. సో అది 10% వస్తే బిజినెస్లు బాగా రన్ అవుతున్నట్టు ఇన్ జనరల్గా. సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మొత్తానికి ₹1,00,000 మీరు ఇచ్చారు అప్పు, ఆడొక ₹1,00,000 ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నాడు సొంతంగా. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ ₹1,00,000 ఈక్విటీలో కన్వర్ట్ చేస్తారనమాట. అంటే అప్పు కాకుండా మొత్తం దాని వర్త్ 2,00,000 టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినట్టు అనమాట. సో అక్కడి నుంచి 20,000 లాభం వచ్చింది అనుకోండి, మీరు బ్యాంకుగా ఆ 20,000లో 10,000 మీరు తీసేసుకుంటారు లాభం. అలాగే ఆ 10,000 ఆడికి ఇచ్చేస్తారు. అంటే మీరు మేనేజ్మెంట్ని మార్చేశారు కదా. సో అలాంటిది ఏదో డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్. సో అలా బ్యాంక్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ షేర్ హోల్డర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. Excuse me. So second scheme was the scheme for sustainable structuring of stressed assets, S4A. 4 Sలు ఉన్నాయి కదా. So under which banks could offer existing managements an opportunity to rehabilitate the project by dividing the debt into 2 parts. సో మొత్తానికి అప్పు తీసుకున్నారు. ఇందులో ఏంటంటే బ్యాంక్స్ ఆ మేనేజ్మెంట్కి ఆఫర్ చేస్తాయి, ఏమని, మీ ప్రాజెక్ట్ని ఒకసారి మళ్ళీ రీహాబిలిటేట్ చేయండి, మళ్ళీ చూడండి, మీకు ఇచ్చిన అప్పు ₹1,00,000 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేద్దాం. ఎ సస్టైనబుల్ కాంపోనెంట్ విచ్ వుడ్ బి సర్వీస్డ్ బై ద ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ అసంప్షన్ అబౌట్ ద రెవెన్యూస్. సో ఒక ₹1,00,000 ఇచ్చారు కదా మీరు, ఆ ₹1,00,000లో ఒక 50,000 సస్టైనబుల్ కాంపోనెంట్. అది మామూలుగా మీరు బ్యాంక్ రకంగా అది ఈఎంఐ కింద కడుతూ ఉంటాడు మీకు. అది హాఫ్ పార్ట్. ద ఎక్సెస్ కాంపోనెంట్ విచ్ వుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఈక్విటీ ఆర్ రెడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ఇంకొక 50,000 ఉంది కదా, ఆ 50,000 ఏంటంటే అప్పు కింద కాకుండా ఈక్విటీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారనమాట. అంటే షేర్ హోల్డింగ్ ఇన్ దట్ కంపెనీ కింద కన్వర్ట్ చేయడం. ఆర్ రెడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఈ 50,000 షేర్సే, కాకపోతే ఇంత లాభం వస్తే, లాభం వచ్చింది అనుకుందాం, ఆ లాభంకి ఇంతే ఫిక్స్ చేసుకుంటారనమాట. అంటే 2 ఈక్విటీ షేర్స్ ఉంటాయి, ఈక్విటీలో మళ్ళీ ప్రిఫరెన్స్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఉంటాయి. ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే లాభాలు వచ్చినప్పుడు షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ సమానంగా లాభాన్ని పంచుకుంటారు. ప్రిఫరెన్స్ ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఈక్విటీ ఎంత వచ్చిందో ముందే ఫిక్స్ అయిపోద్ది. లాభం ఇంత వచ్చినప్పుడు ఇంత లాభం, ఎంత లాభం వచ్చిందో అనేది కాదు, ఇంత లాభం వస్తే ముందు మాకు ఇచ్చేయాలి ఆ లాభాన్ని. సో అది ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే. ఆ తర్వాత మిగిలిన లాభాన్ని, అంటే షేర్ హోల్డింగ్ తగ్గట్టు, ఇప్పుడు 10 షేర్లు ఉన్నాయి, ₹1 లాభం వచ్చింది అనుకుందాం, లేకపోతే ఒక ₹10 లాభం వచ్చింది, 10 షేర్లు ఉన్నాయి వీడికి. ఓకే, ₹10 లాభం రాగానే నాకు షేర్కి రూపాయి ముందు నాకు ఇచ్చేయండి అని ఈ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటాయి అన్నమాట. అదే సపోజ్ మీకు 10 షేర్లు ఉన్నాయి, ఇంకొక 90 మందికి 90 షేర్లు ఉన్నాయి, మొత్తం కలిపి 100 షేర్లు ఉన్నాయి. సో ₹100 లాభం వచ్చింది. అప్పుడు ఈ ₹10 ప్రిఫరెన్స్ షేర్లకి రూపాయి చొప్పున మీకు ఇచ్చేసి ఆ మిగతా ₹90ని ఆ 90 మందికి పంచుతారు. అదే ₹1,000 లాభం వచ్చింది అనుకోండి, సపోజ్ మీ 100 షేర్లు ఉన్నారు, మీకు 10 షేర్లు ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉన్నాయి, మిగతా 90 మందికి ఈక్విటీ షేర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఈ ₹1,000 లాభాన్ని ఏం చేస్తారు? మీరు ఆల్రెడీ అగ్రిమెంట్ రాసేసుకున్నారు కదా, రూపాయి లాభం వస్తే నా రూపాయి లాభం అంతే. అంటే ఇక్కడ మీరు ₹10కి 10 షేర్లకి ₹10 తీసుకుంటారు. ఇక్కడ ₹1,000 లాభం వచ్చింది, బట్ స్టిల్ యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ ₹1. ఆ మిగతా ₹999 మిగతా 90% షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనమాట. సో ప్రిఫరెన్స్లో ఏంటంటే ముందు మీకు ఫిక్స్డ్ ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది, రెస్ట్ ఎంతైనా లాభం అవ్వచ్చు, ఇట్ విల్ బి డివైడెడ్ అమాంగ్ ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో అది ఎక్సెస్ కాంపోనెంట్ అంటే. అట్లా 50-50 అదొక స్కీమ్ అండి. అట్లా జస్ట్ మనకి గ్రూప్ 2 ఆబ్జెక్టివ్ టైపు, లేకపోతే ఈ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్స్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్లో ఏంటంటే ఆ స్కీమ్ గురించి అడుగుతాడు. నేను ఇంత సోది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫిక్స్ అయిపోద్ది కాన్సెప్ట్. ఓకే, బ్యాంకులు ఎన్పిఏలు ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు బ్యాంకులు ఏం చేసింది, ఎస్డిఆర్ స్కీమ్ ఒకటిని, S4A అంటే S4A స్కీమ్ ఫర్ సస్టైనబుల్ స్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ రెస్టెడ్ అసెట్స్. ఇది అదొక సిస్టమ్.
సో మొత్తానికి ఏదో రకంగా రాబట్టుకోవాలి కదా బ్యాంకులు. అట్లాగే 2 other proposals అండర్ డిస్కషన్ ఫర్ ట్యాక్లింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎన్పిఎస్ఆర్. ఇంకో కొన్ని డిస్కషన్లు ఉన్నాయట, నాట్ యెట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అనుకుంటా. సెల్లింగ్ అసెట్స్ టు ప్రైవేట్లీ మేనేజ్డ్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ విచ్ కెన్ దెమ్ ఆర్గనైజ్ ద టర్న్ అరౌండ్. అంటే అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ అని వేరేగా ఉంటాయి, వాటికి మేనేజ్ చేయమని ఆ అసెట్స్ని అమ్మేస్తారు, బ్యాంక్ ఏమో డబ్బులు తీసేసుకుంటుంది. సో ఆ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ నెమ్మదిగా మేనేజ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఆ కంపెనీని టర్న్ అరౌండ్ చేయడమో లేకపోతే తీసుకురావడం ఏదో చేసుకుంటుంది అనమాట. అంటే సంథింగ్ లైక్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఫండ్ అని అన్నాం కదా, నరసింహన్ కమిటీ గారి రికమెండేషను, గవర్నమెంట్ అప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేయలే. సో సంథింగ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. అలాగే క్రియేటింగ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ బ్యాడ్ బ్యాంక్ విచ్ వుడ్ పర్చేస్ ప్రాబ్లమ్ లోన్స్ from banks and concentrate on turning projects around possibility with the help of bank ARCs. సో అట్లాగే ఒక గవర్నమెంట్ ఓన్ బ్యాడ్ బ్యాంక్ క్రియేట్ చేసి ఇలాగ ఏమన్నా లోన్స్ ఎగ్గొడితే ఇవన్నీ అటు వెళ్ళిపోతాయి, వాళ్ళేమో బ్యాంక్కి డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు ఎంతో కొంత, అక్కడి నుంచి ఆ బ్యాడ్ బ్యాంకే చూసుకుంటుంది ఆ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ ఉన్న యాక్టివ్ అన్నీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ARCs, asset reconstruction companies సహాయంతో. సో నౌ కమ్స్ టాక్లింగ్ ద 4 Rs. ఎకనామిక్ సర్వే 2017-18 stressed the need for 4 Rs for tackling the problems of the banking sector. అదండి ఎకనామిక్ సర్వే 2017-18 స్ట్రెస్ చేసిందట 4 Rల గురించి ఈ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి. సో 4 Rలు ఏంటి? రికగ్నిషను, రిజల్యూషను, రీక్యాపిటలైజేషను, రీఫాము. సో రికగ్నిషన్ అంటే ఏంటి? ముందు రికగ్నైజ్ చేయాలి కదా, ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, అసలు ఎంత ఉన్నాయి, ఏంటి కథ, ఏంటి గోల్ ఏంటని రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా సరే ఒక ప్రాబ్లం ఉందంటే వీ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ ద ప్రాబ్లం. సో RBI's asset quality review has revealed that the gross NPA ratio of public and private sector banks is higher than was earlier enough. But in public sector banks it is alarming at about 12%. So the RBI's asset quality review ఏం చేసింది, పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ యొక్క గ్రాస్ ఎన్పిఏ రేషియోని చెక్ చేస్తే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ యొక్క గ్రాస్ ఎన్పిఏ రేషియో అదే 12% దాకా అలార్మింగ్ స్టేజ్లో ఉందట, విచ్ వాజ్ నాట్ గుడ్. సో అలా రికగ్నైజ్ చేసింది ప్రాబ్లమ్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ లోన్స్. సో దాన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి. In this aspect, the adoption of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. So in this respect, the adoption of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is a major progress. So మొత్తం 2016లో Insolvency and Bankruptcy Code 2016ని తీసుకురావడం జరిగింది. Once an account is referred by a creditor under the IBC to the National Company Law Tribunal, అంటే ఇప్పుడు క్రెడిటర్ అంటే మీరు కమర్షియల్ బ్యాంక్ క్రెడిటర్ అప్పిచ్చేవాడు, మీరు కానీ ఒక అకౌంట్ ఇది ఎన్పిఏకి వెళ్ళింది అని ఈ అండర్ ది ఐబీసీ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ 2016 ప్రకారం నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్కి రిఫర్ చేస్తే అండ్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్, ఒకవేళ ఆ ట్రిబ్యునల్ అడ్మిట్ చేసుకుని ఓకే అడ్మిట్ చేసుకోవడం అంటే దాని మీద చూడడం ఇష్యూ, దాని మీద ఏంటి కసామ్ ఇష్యూ ఏంటో చూద్దాం. కసామ్ ఇష్యూ అని ద పవర్స్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ద బోర్డ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అన్ ఇండిపెండెంట్ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్స్. సో మొత్తానికి ఆ ఇండస్ట్రీ ఎవడైతే మీ దగ్గర ₹1,00,000 తీసుకుని ₹1,00,000 పెట్టుకుని ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టుకున్నాడో, ద పవర్స్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ద బోర్డ్, వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు యొక్క పవర్స్ని ఇండిపెండెంట్ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారనమాట. దెన్ ద ఐపీ దెన్ లుక్స్, అంటే ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్స్ దెన్ లుక్స్ ఫర్ సమ్వన్ విల్లింగ్ టు టేక్ ఓవర్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆన్ సూటబుల్ లోన్స్. ఒకవేళ ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఎవరన్నా తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారనుకోండి, డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసో లేకపోతే ఏదో సంథింగ్, అంతే కదండి, కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసి వస్తారు కదా. సో ఫస్ట్ అలాంటి వాళ్ళ కోసం చూస్తారట. ఇఫ్ నో వన్ ఈజ్ విల్లింగ్ టు టేక్ ఓవర్
ద కంపెనీ సింప్లీ లిక్విడేటెడ్ అంటే అమ్మేస్తారు అనమాట. ఇంకా నడవట్లేదు, ఎవరు రావట్లేదు కాబట్టి ఇంక ఈ కంపెనీని లిక్విడేట్ చేసేద్దాం. లిక్విడేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ సెల్లింగ్ ఆఫ్. ద లా ప్రిస్క్రైబ్స్ దట్ ద ప్రాసెస్ మస్ట్ బి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ 80 days. ఎలా? ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్, ఇదంతా దాని కథ. ఇది రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ లోన్స్లో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు 2016. సో నెక్స్ట్ రీక్యాపిటలైజేషన్, 3R. The Government of India announced rupees 2.11 lakh crore recapitalization package for the public sector banks on October 24, 2017. ఈ 2.11 lakh crore మొత్తానికి రీక్యాపిటలైజేషన్కి పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్కి 2017లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ చేసింది. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ rupees 1.35 lakh crore was to be provided through recapitalization bonds. అంటే బాండ్స్ రూపంలో, అంటే బాండ్స్ బయటికి ఇష్యూ చేస్తారు ప్రజలు ఎవరైనా, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆ బాండ్స్ని కొనుక్కుంటాయి. ఆ కొనుక్కున్నప్పుడు ఏంటంటే తెలుగు అగ్రిమెంట్, ఒక 1 year అగ్రిమెంటో 2 year అగ్రిమెంటో బాండ్ ఉంటుంది. 1 year తర్వాత మీరు పెట్టిన ₹1,00,000కి మీకు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం అని. సో ఆ విధంగా అప్పుడు ఏమవుతాయి, ఇప్పుడు పబ్లిక్కే ఇచ్చారనుకోండి బాండ్స్, సపోజ్ ఆ బాండ్స్ 1,35,000 కోట్లు పబ్లిక్ నుంచి డబ్బులు బ్యాంక్స్కి వెళ్తాయి, బ్యాంకుల దగ్గర ఉంటాయి, మన దగ్గర బాండ్ ఉంటుంది. ఆ బాండ్ పట్టుకుని 1 year తర్వాత వెళ్తే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు, ఇంట్రెస్ట్తో పాటు మన ఒరిజినల్ డబ్బులు ఇస్తారు. ఈ లోపల 1,35,000 కోట్లు పట్టుకుని బ్యాంకులు బిజినెస్ చేసుకుంటాయి. అది 2,11,000 కోట్లలో 1,35,000 కోట్లు రీక్యాపిటలైజేషన్ బాండ్స్ ద్వారా. అనదర్ rupees 76,000 crore was to come from budgetary support. అంటే బడ్జెట్లోంచే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే 76,000 crore ఇద్దామని డిసైడ్ చేసుకుంది. సో ఆ 76,000 crore మళ్ళీ 18,000 కోట్లు ప్లస్ 58,000 కోట్లు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 76,000 కోట్లు. ఈ 18,000 కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? వాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్స్ రీక్యాపిటలైజేషన్ ప్లాన్ అండర్ ఇంద్రధనుష్. ఇంద్రధనుష్ అని చూసాం కదా మనం. ఆ ఇంద్రధనుష్తో పరంగా 18,000 కోట్లు ఎత్తుదట ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అలాగే బ్యాంక్స్ వర్ టు రైజ్ రిమైనింగ్ 58,000 crore ఫ్రమ్ మార్కెట్ బై డైల్యూటింగ్ గవర్నమెంట్ ఈక్విటీ. అమ్మేద్దాం. గవర్నమెంట్కి పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అన్నింటిలోనూ వాటా ఉంది. సో ఆ వాటాని అమ్మేసుకుని ఆ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ 58,000 కోట్లు తీసుకోమని అదొక ఇదంతా ఒక ప్లాన్ అనమాట. 2,11,000 కోట్లు 2,11,000 కోట్లు 2,11,000 కోట్లలో 1,35,000 కోట్లేమో రీకాపిటలైజేషన్ బాండ్స్ ద్వారా, 76,000 కోట్లేమో బడ్జెటరీ సపోర్ట్. 76,000 కోట్లలో 18,000 crores ఏమో ఇంద్రధనుష్ ద్వారా, 58,000 crores ఏమో బై డైల్యూటింగ్ గవర్నమెంట్ ఎక్విటీ. అంటే గవర్నమెంట్కి ఉన్న వాటాను అమ్మేసి మార్కెట్లో ఆ 58,000 కోట్లతో బ్యాంకులు వ్యాపారం చేసుకుంటాయి. అది రీక్యాపిటలైజేషను 3R. 4R ఏంటంటే రిఫార్మ్స్. ఆన్ ద రిఫార్మ్స్ ఫ్రంట్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ టు ఇన్స్పెక్ట్ ఆల్ అకౌంట్స్ అబౌవ్ ₹50 crore అండ్ హ్యాస్ ప్రపోజ్డ్ ద న్యూ లా ఫర్ ఫ్యూజిటివ్ ఎకనామిక్ అఫెండర్స్. మొత్తానికి 50 కోట్ల పైన ఉన్న ఆల్ అకౌంట్స్ని గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయమంది. చేసి ఒక ఫ్యూజిటివ్ ఎకనామిక్ అఫెండర్స్ యాక్ట్ని ప్రపోజ్ వచ్చింది కూడా. డిలీట్. సో ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి? పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ హ్యావ్ ఇన్కర్డ్ హెవీ లాసెస్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్. Cumulatively, their losses before tax amounted to as high as 92,000 crore between the third quarter of financial year 2015-16 and third quarter of financial year 2017-18. సో మొత్తానికి బ్యాంకులు పరిస్థితి బాగాలేదండి, హెవీ లాసెస్లో ఉన్నాయంట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ because of losses continuously for 3 years, 11 out of 21 public sector banks were placed under prompt corrective action framework by the RBI. 21 పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో 11 బ్యాంక్స్ని తీసుకెళ్ళి ఈ ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ అన్న ఫ్రేమ్వర్క్లో పెట్టింది ఆర్బీఐ.
while taking the decision on putting a bank under ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్. అసలు ఏ బ్యాంక్ని ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ కింద పెట్టాలి, ఏ బ్యాంక్ మీద ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి అనే దాన్ని ఎలాగ ఆర్బీఐ చేస్తుందంటే, ఆర్బీఐ అసెసెస్ ఇట్స్ స్టాండింగ్ ఆన్ 3 counts, 3 countsలో, నేమ్లీ క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో, నెట్ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అండ్ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్. ఈ 3 ఈ కౌంట్స్లో చూసి, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ దీస్ 3 counts or not all 3 or 3 counts, then it will be kept under prompt corrective action, and then RBI will be looking on it seriously. It will not allow the bank to fail, because banks become PCA candidates when they fail the minimum requirements of CAR or at NBAs rise above 6%. ఈ క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో కానీ నెట్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ రేషియో కానీ ఇబ్బందికరంగా ఉంటే, ఆర్ అన్నీ ఆర్లే, 3 కలిపి కాదు, ఏ తేడా ఉన్నా సరే ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ తీసుకుంటుంది బ్యాంక్, ఆర్బీఐ బ్యాంక్ మీద. సో ఆర్ ద రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఫర్ 2 years. రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ అంటే మనకి ఎంత అసెట్ ఉంది, దాని మీద రిటర్న్ వస్తూ ఉందా లేదా, లాభం వస్తుందా లేదా. సో బ్రీచ్ ఆఫ్ ఎనీ వన్ కండిషన్ ఈజ్ సఫిషియంట్ టు ట్రిగర్ ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్. ఈ మూడిట్లో ఏది తేడాగా ఉన్నా ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. సో బ్యాంక్స్ అండర్ ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ రిజీమ్ ఫేస్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఎక్స్పాండింగ్ లోన్ బుక్ యాజ్ ద ఎయిమ్ ఈస్ టు టర్న్ ద బ్యాంక్ అరౌండ్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్స్. అసలే డోల్ డ్రమ్స్లో ఉంది, ఇంకా లోన్లు ఇచ్చేస్తా ఉంటే అది సరిగ్గా ఇవ్వడం చూసుకోకే కదా ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్. సో అందుకని అక్కడి నుంచి లోన్ బుక్లో రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడతారనమాట, బాబు జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఇవ్వు, ఎవడు పడితే అడిగి ఇచ్చేయకు, అలా సంథింగ్. సో రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి? బ్యాంక్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ టిపికల్లీ స్ట్రైవ్ ఫర్ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ ఆఫ్ 1.5% ఆర్ అబోవ్. అంటే ఒక 100 రూపాయల అసెట్స్ మీద 1.5% అంటే 150, 100 రూపాయల్లో అంటే రూపాయన్నర, 1000 రూపాయల్లో 150 రూపాయలు, 15 రూపాయలు, అలా సంథింగ్. 100 రూపాయల్లో 1.5 అంటే రూపాయన్నర అండి. సో అంత లాభం కోసం చూస్తాయట బ్యాంక్స్ అరౌండ్. ఎంత? 100 రూపాయల అసెట్స్ ఉంటే రూపాయన్నర లాభం కోసం. బట్ ఇండియన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ మచ్ బిలో దిస్ ఇంటర్నేషనల్ నార్మ్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ their return on assets was only 0.4% in March 2017 and September 2017. 2017లో ఓవరాల్గా 100 రూపాయల అసెట్స్ ఉంటే రూపాయన్నర కాదు 40 పైసలు ఉందంతేనట. కానీ ఇంటర్నేషనల్గా బ్యాంక్స్ విల్ స్ట్రైవ్ ఫర్ 1.5%, అంటే రూపాయన్నర లాభం కోసం చూస్తూ ఉంటాయి, రిటర్న్స్ కోసం. ఇక్కడ మనకి 40 పైసలు ఉన్నాయి ఇండియన్ బ్యాంక్స్లో. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నెగిటివ్ ఎట్ 0.84 అండ్ 0.65, నెగిటివ్గా కూడా వెళ్ళినాయి, అంటే లాభం కాదు కదా, నష్టం అనమాట. సో మెనీ పిఎస్బీస్ హ్యావ్ కంటిన్యూడ్ టు రికార్డ్ నెగిటివ్ ప్రాఫిటబిలిటీ సిన్స్ March 2016. ఓకే, on our final video of this chapter, let's complete it. దామోదరన్ కమిటీ, ఇంకొన్ని కమిటీస్ ఉన్నాయండి, జస్ట్ కీప్ దెమ్ ఇన్ మైండ్, క్వశ్చన్ వస్తే ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. ద కమిటీ హెడెడ్ బై ఫార్మర్ సెబీ చైర్మన్ దామోదరన్ వాజ్ సెటప్ బై ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ టు లుక్ ఇన్ టు ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ కస్టమర్ సర్వీసెస్ and evaluate the existing system of grievances redressal mechanism prevalent in banks, its structure and efficacy, and recommend measures for expeditious resolution of complaints. Recommendation: banks should offer no frills savings accounts with certain basic facilities such as checkbook and ATM card without prescribing any minimum balance. అలా చెప్తూనే ఉంటారు, మన దగ్గర ఎవరైనా మినిమం బ్యాలెన్స్ లేకుండా ఏమైనా బ్యాంకులు ఉంటాయా? ఉండవు. ఎస్బీఐఏ మొన్న ఎప్పుడో 2000 కోట్లు ఎంతో తీసుకుందట, మినిమం బ్యాలెన్స్ లేకపోతే దాని మీద పెనాల్టీలు వేసో అదో ఇదో. మొత్తానికి మినిమం బ్యాలెన్స్ లేకుండా బ్యాంకులు ఇవ్వమని రికమెండేషన్లు చేస్తూ ఉంటారు. మొత్తానికి దామోదరన్ కమిటీ looked into the issues of customer services and evaluate the existing system of grievances redressal mechanism. అదండి దామోదరన్ కమిటీ.
So VG Kannan Committee. RBI set up a 6-member committee in 2019 headed by VG Kannan, Chief Executive, Indian Banks Association, to review the ATM intercharge fee structure. అదండి ఏటీఎం ఇంటర్చార్జ్ ఫ్రీ స్ట్రక్చర్ మీద మొత్తానికి విజీ కన్నన్ కమిటీని వేశారు. ఇట్ ఎయిమ్స్ ఫర్ గివింగ్ ఏ ఫిలిప్ టు ఏటీఎం డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ అన్బ్యాంక్డ్ ఏరియాస్. అన్బ్యాంక్డ్ ఏరియాస్లో ఈ ఏటీఎంని బాగా డిప్లాయ్ చేయాలి అన్న దాని గురించి ఏం చేసిందట. ఇట్ ఎయిమ్స్ ఫర్ గివింగ్ ఏ ఫిలిప్ అంటే కొంచెం పుష్ అనమాట. సో అది విజీ కన్నన్ కమిటీ. నెక్స్ట్ బిమల్ జలాన్ కమిటీ. Bimal Jalan Committee constituted in 2019 to review the economic capital framework for the Reserve Bank of India. After the Finance Ministry wanted the central bank to follow global best practices and transfer more surplus to the government. In the past, the issue of ideal size of the Reserve Bank of India reserves was examined by 3 committees: V. Subramanian in 1997, Usha Thorat in 2004, and Y.H. Malagam in 2013. 1 hour అయింది, అయినా సరే ఇక్కడ నేను ఐ మస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. సో ప్లీజ్ లిజన్. కొంచెం ఓపిక తెచ్చుకోండి. లాస్ట్ టాపిక్ చెయ్యాలి, చెప్పాలి. 10 రూపాయలకి నేను నా ప్రోడక్ట్ని అమ్ముతున్నానంటే ఐ మస్ట్ ట్రూ టు మై సెల్ఫ్, రైట్? ఇలా చదివేసి బ్లా 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 అని చెప్పేస్తే నాకు మనసు ఒప్పాలి కదా. సో ఐ విల్ నాట్ డూ దట్. ఐ విల్ బీ ట్రూ టు మై సెల్ఫ్ వెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టాపిక్స్ టు యూ. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ 1 hour, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ద fag end of the commercial banking chapter, this particular page has to be explained. So I will explain about it. సో మన ఆర్బీఐ బ్యాంకు గవర్నమెంట్ సంస్థే కదా. గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ ఒకటే కదా. సో ఇక్కడ ఆర్బీఐ అనేది కూడా ఒక బ్యాంకే. ఆర్బీఐ అప్పులు ఇస్తుంది కదా. అప్పులు ఇచ్చినప్పుడు వడ్డీ వస్తుంది కదా. సో ఆర్బీఐ కూడా కొంత లాభం ఉంటుంది కదా. సో మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 2019-20లో ఏం చేశారంటే, 2019లో ఆర్బీఐ అంటే గవర్నమెంట్కి డబ్బులు కావాలి. ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి? అప్పులు నుంచి తెచ్చుకోవాలి. మార్కెట్ ఒకవేళ బడ్జెట్లో ఉన్న డబ్బులు సరిపోకపోతే ఇంకా డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ కోసం అప్పులు చేస్తూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఆర్బీఐ మా బ్యాంకే కదా, మీకు సర్ప్లస్ ఉంది కదా, మీ దగ్గర డబ్బులు ఇచ్చేయండి, ఒక 50,000 కోట్లు ఉంది కదా అని అడిగారు మన 2019లో. దాని మీద టీవీల్లో గోల అయిపోయింది, బాగా డిస్కషన్లు జరిగినాయి. ఏంటి ఇలాగా బ్యాంక్ నుంచి డబ్బులు తీసేసుకుంటే ఎలాగా, అలా కుదరదు అని చెప్పి ఆర్బీఐ గవర్నర్లు కొంతమంది అటు రఘురామ్ రాజన్ అంతా కొంచెం పొలిటికల్ అనుకోండి డిస్కషన్స్ అన్నీ కూడా. బట్ స్టిల్ దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ 2019. సో అందుకని బిమల్ జలాన్ కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు 2019లో. ఆ ఎకనామిక్ క్యాపిటల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అసలు ఇలాగా ఈ ఆర్బీఐలో ఎకనామిక్ క్యాపిటల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా ఉండాలి అంటే, ఆ లాభం ఉన్న డబ్బులు బ్యాంకుతోనే ఉండాలా, ఆర్ ఎల్స్ వెదర్ కెన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గ్లోబల్ ప్రాక్టీసెస్ ట్రాన్స్ఫర్ మోర్ సర్ప్లస్ టు ద గవర్నమెంట్. అంటే ఎక్కువ సర్ప్లస్, ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి, ఆ సర్ప్లస్ని గవర్నమెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది గ్లోబల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అనుకుంటా. సో ఆ విధంగా ఇండియాలో ఆర్బీఐ ఏం చేయాలి, సో ఆ రివ్యూని చేయమని ఈ బిమల్ జలాన్ కమిటీని అపాయింట్ చేశారన్నమాట. సో అది జరిగింది. మొత్తానికి 50,000 కోట్లు తీసేసుకున్నారనుకోండి, తీసేసుకునే ఉంది మళ్ళీ డెవలప్మెంటల్ వర్క్స్ అని గవర్నమెంట్ రన్ చేయడానికి ఎట్సెట్రా. సో 50,000 crores దట్ అమౌంట్ వాస్. సో అది బిమల్ జలాన్ కమిటీ 2019 సంగతి. ఇన్ ద పాస్ట్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ ది ఐడియల్ సైజ్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిజర్వ్స్. సో ఇంతకుముందు ఇలాగే రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న రిజర్వ్స్కి సంబంధించి ఏం చెయ్యాలి, వాటిని whether it should be left over with the RBI or whether it should be transferred to గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది అన్ని మీద కూడా ఈ 3 కమిటీస్ కూడా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. వి సుబ్రహ్మణ్యం 1997, ఉషా థారట్ ఇన్ 2004 అండ్ వైహెచ్ మాలేగామ్ ఇన్ 2013. ఉషా థారట్ మనకి రీసెంట్గా ఇంకొక చోట వచ్చారు, రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్కి సంబంధించి 2007 అనుకుంటా. సో ఇక్కడ కూడా షీ వాజ్ ద డెప్యూటీ గవర్నర్
of RBI done. So అదండి, this is the ending video of Commercial Banking of India chapter. From next video 7 I will go to next topic. So guys, enjoy my 6 videos of economy. Try to learn as much as concepts as you can from my videos. After learning, and if you get satisfied, you can buy my, if you thought you bought my product of 6 videos, send 60 rupees if you have not sent till now. In that way, whole economy videos of mine will go. So till now I did 6 videos. 7th video I'll be doing later. Bye. Time is 1 hour 10 minutes. Bye 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 bye. Buy my product after checking it, after using it, after liking it. So that's my concept. I am giving you the product upfront and asking you to pay later if you like the product. Right now, in your hands, the product is Commercial Banking of India chapter of Indian economy. Bye guys, take care.